Hi. Hi. Good morning, all of you. My name is B. Srinivasulu, Department of Mechanical Engineering, DBS Institute of Technology at Kavali. Okay. Today I am going to the multi-stage centrifugal pumps. Last class I can explain the what is a centrifugal pump, classifications of the centrifugal pumps, and to construction of the centrifugal pumps and explain the parts of the centrifugal pumps and the work done of the impeller of a centrifugal pump. Small problems are explained. Okay. Today I am going to multi-stage centrifugal pumps. Different types of multi-stage centrifugal pumps. The purpose of multi-stage centrifugal pumps. Small problems on multi-stage centrifugal pumps. Okay. This is the unit number 5. Centrifugal pumps, both mechanical and civil engineers. Multi-stage centrifugal pumps. A multi-stage centrifugal pump is one which has two or more identical impellers mounted on the same shaft or on different shaft. Okay, na? Single stage centrifugal pump and multi-stage centrifugal pumps. Single stage and multi-stage. Single stage means only one impeller having one pump. ఓకేనా? ఒక ఇంపెల్లర్ గాన షాఫ్ట్ పైన మౌంటెడ్ అయి ఉంటే దాన్ని సింగిల్ స్టేజ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ అంటాం. ఓకే. టూ ఆర్ మోర్ దెన్ ఇంపెల్లర్స్ మౌంటెడ్ ఆన్ ది షాఫ్ట్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ మల్టీ స్టేజ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్. ద ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ performed by the multi-stage centrifugal pumps are: first one, to produce head greater than that permissible with a single impeller discharge remaining constant. Okay, the task can be achieved by series arrangement where in the impellers are mounted on the same shaft and enclosed in the సేమ్ క్యాజింగ్. ఓకే. ఈ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ లో ఏమవుతుందంటే హెడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. ఓకే. హెడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆ హెడ్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ఒకటి లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ ఇంపెల్లర్స్ అనేవి ఒకే క్యాజింగ్ అంటే క్యాజింగ్ లో అరేంజ్ ఉంటాయి. అంటే మనకు బయటికి కనిపించవు. క్యాజింగ్ అనే పోర్షన్ లో సింగిల్ స్టేజ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ లో సింగిల్ ఇంపెల్లర్ ఉంటుంది. మల్టీ స్టేజ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ లో two or more than impellers are arranged in the casing. Okay na? Next, to discharge a large quantity of liquid, head remaining same. This task is accomplished by parallel arrangement wherein impellers are mounted on the separate shaft. Okay na? Next, this is the pumps in series connections. Okay, in this chapter the topics are ante pumps in series connection and pumps in parallel connections are most important. Okay na? Pumps in series connections and pumps in parallel connections. The pumps in series connections, what happen? Next, the pumps in parallel connections, what happen? Okay na? See all of you. This is the two stage pumps. Okay na? Impellers in series connection. అంటే ద ఇంపెల్లర్స్ ని సిరీస్ గా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఒకే షాఫ్ట్ పైన టూ ఇంపెల్లర్స్. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఫ్రమ్ సక్షన్ పైపు అంటే సక్షన్ పైపు దగ్గర నుంచి కనెక్ట్ అయ్యిండే పైపు. నెక్స్ట్ ఇంపెల్లర్. ఓకేనా? ఇది వచ్చేసి ఇంపెల్లర్ 1. నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేసి ఇంపెల్లర్ 2. ఇన్ దిస్ సిరీస్ కనెక్షన్ the outlet of the impeller is connected to the నెక్స్ట్ ఇంపెల్లర్ ఇన్లెట్. అంటే మనకు ఫస్ట్ ఇంపెల్లర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని యొక్క అవుట్లెట్ నుంచి నెక్స్ట్ ఇంపెల్లర్ ఇన్లెట్ కి వాటర్ అనేవి పాస్ అవుతాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మళ్ళీ అదే విధంగా 2 డెలివరీ పైప్ అని ఉంది.
ఆ 2 డెలివరీ పైప్ ద్వారా వాటర్ అనేవి బయటకు వచ్చేస్తాయి. అట్లా కాకుండా ఇంకొక ఇంపెల్లర్ కానీ ఉంటే దాని యొక్క అవుట్లెట్ నుంచి నెక్స్ట్ ఇంపెల్లర్ యొక్క ఇన్లెట్ కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ఇది పంప్స్ ఇన్ సిరీస్ కనెక్షన్. అంటే ఒకే షాఫ్ట్ పైన నెంబర్ ఆఫ్ ఇంపెల్లర్ ని అరేంజ్ చేసి ఉంటే దాన్ని సిరీస్ కనెక్షన్ అంటాం. ఓకేనా? పర్ అప్టైనింగ్ ఏ హై హెడ్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, హెడ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఏ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంపెల్లర్స్ ఆర్ మౌంటెడ్ ఇన్ ది సిరీస్ ఆన్ సేమ్ షాఫ్ట్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్. ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ 2-stage pump, the discharge from impeller 1 passes through a guide passage and enters the impeller 2. అంటే మనం వాటర్ అనేవి ఇంపెల్లర్ 1 లో నుంచి ఇంపెల్లర్ 2 లోకి పాస్ అవుతాయి. ఎలా పాస్ అవుతాయి? ఇంపెల్లర్ 1 యొక్క అవుట్వర్డ్, అంటే ఇంపెల్లర్ 1 యొక్క అవుట్వర్డ్ నుంచి ఇంపెల్లర్ 2 యొక్క ఇన్వర్డ్ నుంచి నెక్స్ట్ ఇంపెల్లర్ 2 యొక్క అవుట్వర్డ్ వరకు వాటర్ అనేవి పాస్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా? అట్ ద అవుట్లెట్ ఆఫ్ ది ఇంపెల్లర్ 2, ద ప్రెజర్ ఆఫ్ ది వాటర్ విల్ బి మోర్ దెన్ ది ప్రెజర్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఎట్ అవుట్లెట్ ఆఫ్ ది ఇంపెల్లర్ 1. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఇంపెల్లర్ 2 లో వచ్చే వాటర్ యొక్క ప్రెజర్ అనేది ఇంపెల్లర్ 1 లో ఉన్న వాటర్ యొక్క ప్రెజర్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద పంప్స్ ఇన్ ప్యారలల్ కనెక్షన్. అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ షాఫ్ట్లు ఉంటాయి. ఓకే, ప్యారలల్ కనెక్షన్ ఏముంటుంది, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ షాఫ్ట్లు ఉంటాయి. కానీ డెలివరీ పైప్ మాత్రం సింగిల్ గా ఉంటుంది. మళ్ళీ షాఫ్ట్ మాత్రం వేరు. సిరీస్ లో ఏంటి, సేమ్ షాఫ్ట్ అండ్ ఇంపెల్లర్స్ ఆర్ మౌంటెడ్ ఆన్ ది సేమ్ షాఫ్ట్, 2 ఆర్ మోర్ దెన్ 2. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద parallel connection diagram. First, pump 1. Okay, pump 1 suction pipe. Next, the parts are explained last classes. Okay, suction pipe and delivery pipe, impeller and casing, foot valve, strainer. This is the main important components. Okay na? The pump 1 delivery pipe is connected to the pump 2 delivery pipe. అంటే పంప్ 1 లో నుంచి వచ్చే డిశ్చార్జ్, ఓకేనా, నెక్స్ట్ పంప్ 2 లో నుంచి వచ్చే డిశ్చార్జ్ రెండు కలిసి ఏమొస్తున్నాయి, డెలివరీ పైప్ లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి. దాన్ని ఏమంటాం మనము, డిశ్చార్జ్ Q = Q1 + Q2. ఓకేనా? నెక్స్ట్, వెన్ ఏ లార్జ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి పంప్డ్ అగైనెస్ట్ ద రిలేటివ్లీ స్మాల్ హెడ్. అంటే క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వద్ది ఇక్కడ. అంటే దాంట్లో హెడ్ డెవలప్ అవుద్ది, ఇక్కడ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుద్ది, విచ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ పర్ సింగిల్ పంప్ to accomplished. Okay, 2 or more pumps are employed which are so arranged that each of these pumps working separately lift the liquid from the common sump, okay na, and deliver to the common collecting pipe through which it is carried to required height. Okay, this arrangement is known as pumps in parallel connections. Okay, since each pump delivers the liquid against the small head, if Q is the discharge capacity of the pump, one pump, and there are n identical pumps arranged in parallel, then the total discharge will be Q = N into Q. Okay na? ఈ పంప్స్ అనేవి సంప్ అనేది సేమ్, అంటే ఒకే సంప్ లో సక్షన్ పైప్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేసేసి నెక్స్ట్ డెలివరీ పైప్ ఏం చేస్తారంటే ఒకే పైప్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసేస్తారు. నెక్స్ట్ దీని యొక్క ఇంపెల్లర్స్ అనేవి ఏముంటాయి, డిఫరెంట్ షాఫ్ట్ల మీద రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఒకే సంప్ లో నుంచి వాటర్ వచ్చి నెక్స్ట్ డెలివరీ పైప్ ద్వారా వాటర్ అనేవి లీవ్ అయిపోతా ఉంటాయి. ఈ డెలివరీ పైప్ ద్వారా వాటర్ అనేవి లీవ్ అవడం వల్ల ఎక్కడైతే ఎన్ని ఇంపెల్లర్స్ ఉంటాయో అన్ని డిశ్చార్జ్లు యాడ్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి టోటల్ ఇక్కడ డిశ్చార్జ్ ఏమన్నాడంటే ఇక్కడ N ఇంటూ Q అన్నాడు. N అంటే ఏంది, నెంబర్ ఆఫ్ ఇంపెల్లర్స్, Q అంటే డిశ్చార్జ్ పర్ 1 ఇంపెల్లర్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ స్పీడ్. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్. ఓకే, స్పెసిఫిక్ స్పీడ్. ఓకే, ద స్పెసిఫిక్ స్పీడ్. The specific speed of a centrifugal pump is defined. The speed of geometrically similar pump which would deliver unit quantity. Okay, 1 cubic meter of liquid per second. Unit quantity means 1 cubic meter of liquid per second. దాన్నే యూనిట్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్, అగైనెస్ట్ ఏ యూనిట్ హెడ్ అంటే 1 మీటర్. ఓకే, అగైనెస్ట్ ఏ యూనిట్ హెడ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ, ఈ యొక్క స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ అంటే ఏంటంటే ద యూనిట్ క్వాంటిటీలో ఒక యూనిట్ హెడ్ లో యూనిట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ఎంత డెలివర్ అవుతుంది.
Okay, next, it is denoted by ns. It is denoted by ns. The specific speed is characteristics of a pump which can be used as a basis of comparing the performance of the different pumps. Okay, this is the specific speed definition. Okay, na, to derive the equation of the specific speed, first of all, the expression for the specific speed may be obtained as follows: discharge q equal to area into velocity. Okay, ఈ discharge q equal to formula వచ్చేసి av. Okay, discharge formula వచ్చేసి av. Okay, discharge q equal to av. In this derivation, a equal to pi db, pi db. Okay, that means area equal to pi db. Velocity of flow equal to vf. Velocity of flow equal to vf. Therefore, q proportional to d into b into vf. Pi is the constant term because of q proportional to d into b into vf. Therefore, q proportional to d, q proportional to b, q proportional to vf. Okay, na, you to write separately. Okay, next, where d and b are the diameter and width of the impeller respectively. Ante d means the diameter of the impeller, b means width of the impeller. Now b proportional to d, therefore then the equation 1 have, ante 1 means in the q proportional to b d vf. Okay, na, in this equation b and d is also same. Okay, width and width also same. అంటే నెక్స్ట్ q proportional to d square into vf. d square into vf. Therefore, the tangential velocity u equal to pi dn by 60. You know this equation, tangential velocity u equal to pi dn by 60. Okay, na, in this equation u proportional to d into n. Okay, n is the speed. Okay, na, next to 60 is the constant. Okay, na, next pi is the constant value, d is the diameter of the impeller value. Okay, na, therefore u proportional to d into n. D and n is the variables, pi and 60 is the constant values. Okay, na, because of the tangential velocity, to write down u proportional to d into n, or u proportional to d, u proportional to n. Next, again, the tangential velocity u and the velocity of flow vf, where the following relationship the manometric head h mano. Okay, na, therefore u proportional to vf proportional to root h mano. Okay, na, next, substituting the values of u in equation third. Okay, root h mano proportional to dn. Okay, or d proportional to root h mano divided by n. H mano means manometric head. Okay, next, substituting the value of d in equation to obtain q proportional to h mano divided by n square into vf. Okay, na, proportional to h mano divided by n square into root of h mano, that proportional to uh, h mano whole to the power of 3 by 2 divided by n square. Therefore, vf proportional to root h mano in equation 4. ఓకే, ఇక్కడ విఎఫ్ ప్లేస్ లో రూట్ హెచ్ మ్యాన్ అనే దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసారమ్మా. నెక్స్ట్, దేర్ ఫోర్ క్యూ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ హెచ్ మ్యాన్ హోల్డ్ ద పవర్ ఆఫ్ 3/2 డివైడెడ్ బై ఎన్ స్క్వేర్. క్యూ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ హెచ్ మ్యాన్ అంటే మ్యానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ హోల్డ్ ద పవర్ ఆఫ్ 3/2 డివైడెడ్ బై ఎన్ స్క్వేర్. మనకు కావాల్సింది ఏంది? స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ అంటే ఎన్ఎస్. ఓకేనా, వేర్ కే ఈస్ ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అండ్ హెచ్ ఈస్ ద 1 meter and q is the 1 meter cube per second. Okay, n is the specific speed ns. అంటే h ప్లేస్ లో 1 meter, q ప్లేస్ లో 1 meter cube per second and n ప్లేస్ లో ns అనేదాన్ని అబోవ్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? k ఈక్వల్ టు ns స్క్వేర్ వస్తుంది. ఓకే, k ఈక్వల్ టు ns స్క్వేర్ అంటే k ప్లేస్ లో ఏం చేయాలి? ns స్క్వేర్ అనేదాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అంటే దేర్ ఫోర్ ఈక్వేషన్ q ఈక్వల్ టు ns స్క్వేర్ h మ్యాన్ హోల్డ్ ద పవర్ ఆఫ్ 3/2 డివైడెడ్ బై n స్క్వేర్. ఓకేనా, ns స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు n స్క్వేర్ q డివైడెడ్ బై h పవర్ ఆఫ్ 3/2. ఇన్ ఈక్వేషన్ ns ఈక్వల్ టు n రీట్ q బై h పవర్ ఆఫ్ 3/2 అనేది స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ యొక్క ఈక్వేషన్. ద వాల్యూస్ ఆఫ్ n, h, q, those for normal operating conditions. Normal operating conditions which would generally
coincide with the optimum efficiency. Okay, in this equation, specific speed of the n s equal to n root q by h power of 3 by 4. This equation is very most important equation to solve the small problems. Okay, see derivation. Okay na, specific speed. Okay, specific speed means the centrifugal pump is defined. The specific speed of a geometrically similar to the pump which would like to deliver quantity. Okay, unit quantity of water with unit head. అంటే ఒక యూనిట్ హెడ్ లో యూనిట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ కానీ డెలివరీ అయితే దాన్ని ఏమంటారంటే స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ అంటాం. ఈ స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ఎన్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ రూట్ క్యూ బై హెచ్ పవర్ ఆఫ్ 3/4 అనే ఈక్వేషన్ ని డెరైవ్ చేయడానికి కొన్ని టర్మ్స్ అంటే క్యూ డిశ్చార్జ్ ఈక్వల్ టు ఏవి ఏంటి ఏరియా అండ్ వెలాసిటీ, నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీన్ని ప్రొపోర్షనాలిటీ టర్మ్స్ లో నోట్ చేసుకుంటూ నెక్స్ట్ దీన్ని ఏం చేస్తాం మనము ఒక డెరివేషన్ క్యూ ఈక్వల్ టు ఎన్ రూట్ క్యూ బై హెచ్ పవర్ ఆఫ్ 3/2 అనే డెరివేషన్ ని డెరైవ్ చేసాం. ఈ డెరివేషన్ ఇప్పటికి 3 times 4 times ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్స్ లో అడుగున్నారమ్మా, డైరెక్ట్ 10 మార్క్స్. ఓకేనా, స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది సెంట్రిఫ్యూగల్ పంపు. సేమ్ డెరివేషన్ స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది టర్బైన్స్ లో కూడా ఉంది. మీ 4th యూనిట్ లో స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది టర్బైన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది సెంట్రిఫ్యూగల్ పంపు. ఈ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంపులో ఏమొస్తుంది, ఎన్ రూట్ క్యూబ్ బై హెచ్ పవర్ ఆఫ్ 3/4, దాంట్లో ఎన్ రూట్ క్యూబ్ బై హెచ్ పవర్ ఆఫ్ 5/4 వస్తుంది. ఓకేనా, ఇదే మీకు డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ది ఇన్ దిస్ డెరివేషన్స్. ఓకేనా, ద ఇంపెల్లర్ అండ్ width of a centrifugal pump impeller are 300 mm and 60 mm respectively. The pump is delivering 144 liters of liquid per second with a manometric efficiency of 85%. The manometric efficiency of 85%. The effective outlet vane angles is 30 degrees. If the speed of a rotating is 950 rpm, calculate the specific speed of the pump. అంటే ఇక్కడ ఏం చేసాడు, కొన్ని టర్మ్స్ ఇచ్చేసి స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది పంప్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, టు రైట్ డౌన్ ది గివెన్ డేటా, the diameter of the impeller at outlet D2 equal to outlet D2 equal to 300 mm, therefore 0.3 meters. Width of the impeller outlet B2 equal to 60 mm, 0.06 meters. Okay na? Next, discharge through the pump Q equal to 144 liters per second. Therefore, this is converted into meter cube per second, 0.144 meter cube per second. Okay, the manometric efficiency equal to 85%. Okay na? The effective outlet vane angle pi equal to 30 degrees. Okay na? Next, the speed of rotation n equal to 950 rpm. This is the given data. Okay, first of all, to write down the given data, after that you can calculate the specific speed of the pump. Okay na? The specific speed of the pump ns equal to n root q by h power of 3/4 equation. Okay na? In this equation, tangential velocity u2 equal to pi d2 n by 60. Okay na? In this equation, you calculate the tangential velocity. Pi is the constant value, dt is already given in the problem, and n is the 950 rpm. Next, 60. Okay na? Therefore, u2 equal to 14.92 meter per second. Next, velocity of flow vf2 equal to q divided by pi d2 b2. Okay na? In this equation, discharge q equal to av formula. Discharge q equal to av. A means pi db. Pi db is the area, vf is the velocity. q equal to av formula. ఓకే, ఆ q ఈక్వల్ టు ఏవి ఫార్ములా నుంచి ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే vf2 ఈక్వల్ టు q బై పై ఇంటూ d2 ఇంటూ b2 అనే ఈక్వేషన్ ని రాసుకున్నారమ్మా. ఇక్కడ వచ్చేసి q వాల్యూ అండ్ పై వాల్యూ అండ్ d2 వాల్యూ అండ్ b2 వాల్యూ అని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి the velocity of flow vf2 equal to 2.55 meter per second. ఓకే, అనే దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా ఫస్ట్ గివెన్ డేటా నోట్ చేసుకుని తర్వాత మనకు తెలిసిన ఈక్వేషన్స్, ఆ ఈక్వేషన్స్ వేసి u2 వాల్యూ vf2 వాల్యూ ఇలాంటివి క్యాలిక్యులేట్ చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ ఒకటి డయాగ్రామ్ ఉంది. ఇది వచ్చేసి సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్. లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఈ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ డయాగ్రామ్ అనేది కంపల్సరీగా డ్రా చేసుకుని
దీంట్లో ఇప్పుడు tan θ = sin θ = cos θ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఇప్పుడు sin θ ఏమవుద్ది? ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్. cos θ అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్. నెక్స్ట్ tan θ ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. ఈ విధంగా మనం ఈక్వేషన్స్ ని అంటే ఫార్మ్ చేసుకొని దాని నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇది ఇప్పుడేంటి ఇక్కడ ఫ్రమ్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఫిగర్ చూపించాం కదా, దాన్ని మీరు పక్కన పెట్టుకొని దాంట్లో ఈ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ యొక్క అవుట్లెట్ అంటే ఇక్కడ అవుట్లెట్ యొక్క వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్, ఇన్లెట్ యొక్క వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ అనేవి 2 ఉంటాయి. ఈ అవుట్లెట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ లో కొన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏంటి? V2, VW2, VF2, U2 ఇవన్నీ అవుట్లెట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ యొక్క టర్మ్స్. నెక్స్ట్ V1, VF1, VW1, VR1 అనేవి ఇన్లెట్ వెలాసిటీ యొక్క టర్మ్స్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే అవుట్లెట్ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్స్ కి క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్ లో ఏం చేసాడు, tan π అనే దాన్ని నోట్ చేసుకున్నాడు ఆడ. tan π = సమ్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. దాని నుంచి మనకేమి U2 అనేది ఆల్రెడీ ముందు క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం, VF2 అనేది ముందు ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏదైతే అన్నోన్ టర్మ్ ఉందో VW2 అనేది దాన్ని క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ఆ ఈక్వేషన్ ని మనకు అనుకూలంగా నోట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? దీని నుంచి అంటే అవుట్లెట్ ట్రయాంగిల్ నుంచి VW2 = U2 - VF2/tan π అంటే ఈక్వేషన్ అనేదాన్ని అలా ఫామ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ tan π ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ అనేది ఈక్వేషన్ ని నోట్ చేసుకొని దాని నుంచి VW2 ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేసి నెక్స్ట్ దాంట్లో మనకు తెలిసిన టర్మ్స్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత VW2 వాల్యూ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఆ VW2 ఎంత వచ్చిందంటే 10.5 మీటర్/సెకండ్ అనేది వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏంటి? మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ. ఈ మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఈక్వేషన్ మనం ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. డెఫినేషన్ అండ్ ఈక్వేషన్స్ 4 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ, మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ, హైడ్రాలిక్ ఎఫిషియన్సీ, ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ. ఓకేనా? వాటి 4 యొక్క ఈక్వేషన్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఈ మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీలో GH/VW2U2. ఓకే, GH/VW2U2 దీంట్లో మనం ఏం చేస్తాము? హెచ్ మ్యానో అంటే మానోమెట్రిక్ హెడ్ అనే దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఎఫిషియన్సీ అనేది మనకు ప్రాబ్లమ్ లో ఇచ్చున్నాడు. ఓకేనా? G అనేది 9.81. నెక్స్ట్ VW2 అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము, U2 అనేది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము. కాబట్టి హెచ్ మ్యానో అనే దాన్ని ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. ఆ హెచ్ మ్యానో = 13.57. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏంది? స్పెసిఫిక్ స్పీడ్. మనకు స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ఫార్ములా ఏంది? n/3/h⁴. ఓకేనా? n/3/h⁴. ఈ ఈక్వేషన్ లో n అనేది మనకు ప్రాబ్లం లో ఇచ్చేస్తున్నాడు. ఓకేనా? క్యూ వాల్యూ అనేది మనం ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం లో ఇచ్చున్నాడు. నెక్స్ట్ హెచ్ మ్యానో అనేది ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఈ హెచ్ మ్యానో అని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఏం కావాలి మనకు? ఎఫిషియన్సీ వాల్యూ కావాలి, నెక్స్ట్ VW2 వాల్యూ కావాలి, U2 వాల్యూ కావాలి. ఈ U2 వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి πdn/60. ఓకేనా? πd2n/60 నుంచి U2 వాల్యూ అనేదాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఏంది? VW2. ఈ VW2 అనేది వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్ అవుట్లెట్ లో ఉంటది. ఓకేనా? ఆ VW2 వాల్యూ వచ్చేసి U2 - VF2/tan π. ఈ VF2 కావాలి కదా, ఈ VF2 కోసం ఏం చేసామంటే Q = AV ఫార్ములా. ఏ అంటే ఏందాడా? πd2b2 ఇంటూ VF2. ఓకేనా? దాని నుంచి ఏం చేసాము? VF2ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ VF2 వాల్యూని ఇక్కడ VW2 లో ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే VW2 వాల్యూ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ VW2 వాల్యూని, U2 వాల్యూని, H వాల్యూని స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది NS లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే NS వాల్యూ అని వస్తుంది. ఓకేనా? ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఎలాగే సాల్వ్ చేయాలమ్మా. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఈక్వేషన్స్ ని బట్టి నోట్ చేసుకుంటా ఉంటాం. చూడండి, ఇక్కడ పై వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాడు ఇంతకు ముందు. ఇదిగో ఇక్కడ tan π. tan π అంటే ఏంది ఈక్వేషన్? tan π = ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్. ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంది? VF2 డివైడెడ్ బై ఏంది? U2. ఓకేనా? డివైడెడ్ బై ఈ పార్ట్ అన్నమాట. అంటే ఆ పార్ట్ ఏమవుద్ది? U2 - VW2 అవుద్ది. దాని నుంచి మనం VW2 నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అలాగా ఈక్వేషన్ అనేవి మనకు అనుకూలంగా ఫామ్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఏ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంపు. ఓకేనా? దీనిలో మీ కర్వ్స్ నేను ఆల్రెడీ సివిల్ వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కర్వ్స్, మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కర్వ్స్, ఆపరేటింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కర్వ్స్ అండ్ కాన్స్టెంట్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ కాన్స్టెంట్ హెడ్ అండ్ కాన్స్టెంట్ డిశ్చార్జ్ కర్వ్స్. ఇవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కర్వ్స్ అంటాము. ఈ కర్వ్స్ ని ఎలా డ్రా చేస్తాము అండ్ దేనికి అంటే వర్సెస్ అంటే స్పీడ్ అండ్ డిశ్చార్జ్ అండ్ వెలాసిటీ, ఈ విధంగా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కర్వ్స్ అనేవి
డ్రా చేసి ఉంటాము. ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కర్వ్స్ అనేవి ఎలా డ్రా చేస్తారు ఓకేనా? అవి 3-4 టైప్స్ ఓకేనా? క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కర్వ్స్ అనేవి 4 టైప్స్. అవి వచ్చేసి మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కర్వ్స్, నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కర్వ్స్, నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ ఎఫిషియన్సీ కర్వ్స్, వాటిని ఏమంటారంటే మజల్ కర్వ్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాన్స్టెంట్ హెడ్, కాన్స్టెంట్ డిశ్చార్జి, 4 టైప్స్. నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను వీటిని, ఒకసారి చూడండి ఓకేనా? ఈ మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కర్వ్స్ ఏంటంటే ఓకేనా, ద పంప్ ఈజ్ రన్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్. ఓకే, మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కర్వ్స్ ఏంది, ద స్పీడ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, ద స్పీడ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అండ్ డిశ్చార్జ్ ఈజ్ వేరీస్ ఓవర్ డెలివర్డ్ రేంజ్. అంటే డిశ్చార్జ్ ఏమవుతుంది, వేరీ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ద పంప్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, డిశ్చార్జ్ అనేది వేరీగా ఉంటుంది. పంప్ అంటున్నా, స్పీడ్ అనేది కాన్స్టెంట్, డిశ్చార్జ్ అనేది వేరీ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మెజర్మెంట్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫర్ మానోమెట్రిక్ హెడ్ హెచ్ మ్యానో అండ్ షాఫ్ట్ పవర్ పి అండ్ డిశ్చార్జ్ కి ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేట్ ది క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆర్ మేడ్ ఫర్ ది పంప్ ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఓకేనా? ద కర్వ్స్ ఆర్ ప్లాటెడ్ బిట్వీన్ ది క్యూ అండ్ హెచ్ మ్యానో, క్యూ అండ్ పి అండ్ క్యూ అండ్ ఎఫిషియన్సీ, ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ ఫర్ దట్ స్పీడ్ ఓకేనా? ద సేమ్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ రిపీటివ్లీ బై రన్నింగ్ ఆఫ్ ది పంప్ అనదర్ స్పీడ్ ఓకేనా? ఏ స్పీడ్ లో ఇచ్చినా గానీ అలాగే ఒక స్పీడ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా పెట్టుకొని నెక్స్ట్ వీటికి అంటే ఫ్లోటింగ్ అన్నమాట, డిశ్చార్జ్ కి, హెచ్ మ్యానోకి, డిశ్చార్జ్ కి, పవర్ కి, డిశ్చార్జ్ కి అండ్ ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీకి ప్లాట్లు అనేవి డ్రా చేస్తారు. ఇది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కర్వ్స్ లో ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ ఏబిసి. దీంట్లో ఏంది, హెచ్ మ్యానో వర్సెస్ డిశ్చార్జ్. అంటే డిశ్చార్జ్ అనే దాన్ని ఎక్స్ యాక్సిస్ లో తీసుకొని, హెచ్ మ్యానో మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీని వై యాక్సిస్ లో తీసుకొని, స్పీడ్ అనేది 400 ఆర్పిఎం అన్నప్పుడు ఆ లైన్ ఎలా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ 500 ఆర్పిఎం అప్పుడు ఆ లైన్ ఎలా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ 600 ఆర్పిఎం అప్పుడు ఆ లైన్ ఎలా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ 700 ఆర్పిఎం అప్పుడు ఎలా ఆ లైన్ ఎలా ఉంటుంది. అంటే ఒక కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ తీసుకున్నాడు, ఒక కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ తీసుకొని మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీకి, డిశ్చార్జ్ కి లైన్స్ అనేవి డ్రా చేస్తున్నారు. అంటే ఒక కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ లో హెచ్ మ్యానోకి, డిశ్చార్జ్ కి ఒక లైను, నెక్స్ట్ పవర్ కి, డిశ్చార్జ్ కి ఒక లైను, నెక్స్ట్ ఏంది ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీకి, డిశ్చార్జ్ కి ఒక లైన్ అన్నమాట ఓకేనా? ఆల్ ఆఫ్ యూ సీ ద 3 ఫిగర్స్. ఫస్ట్ ఫిగర్ లో మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ వర్సెస్ డిశ్చార్జ్ లైన్స్ ఓకేనా? 400 ఆర్పిఎం ఉన్నప్పుడు 3 ఫిగర్స్ లో ఈ లైన్స్ చూడండి, అంటే కర్వ్స్. 400 ఆర్పిఎం లో ఒక కర్వ్ ఇక్కడ ఉంది, నెక్స్ట్ పవర్ కి, డిశ్చార్జ్ కి కర్వ్ అనేది ఏముంది, స్లైట్లీ ఇంక్రీజింగ్ పవర్, అంటే స్లైట్లీ ఇంక్రీజింగ్ పవర్ లో ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఎలా ఉంది, డిశ్చార్జ్ పెరిగే కొద్దీ మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ అనేది స్లైట్లీ డిక్రీజింగ్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఎఫిషియన్సీకి, డిశ్చార్జ్కి ఎఫిషియన్సీ అనేది ఏమవుతుంది, 400 ఆర్పిఎం ఉన్నప్పుడు స్లైట్ గా ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఒక మాక్సిమం స్టేజ్ కి రీచ్ అయ్యి నెక్స్ట్ స్లైట్లీగా ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఇవి కర్వ్స్ అన్నమాట. అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ తీసుకొని డ్రా చేసాడు. మనం ఏంటంటే 400 వరకు చెప్పాను, అలాగే 500 కి, 600 కి, 700 కూడా కర్వ్స్ అనేవి సేమ్. వాటిని ఏం చేస్తున్నాడు వాడు, ఒక స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ తీసుకొని 3 డయాగ్రామ్స్ లో డ్రా చేస్తున్నాడు. ఒకటి వచ్చేసి మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ వర్సెస్ డిశ్చార్జ్ అండ్ పవర్ వర్సెస్ డిశ్చార్జ్ అండ్ ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ వర్సెస్ డిశ్చార్జ్ ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కర్వ్స్. వెన్ ఏ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ ఆపరేట్స్ ఎట్ ది డిజైన్ స్పీడ్స్ ఓకేనా? నెక్స్ట్ ద ఎఫెక్టివ్లీ ఫర్ ది ఆప్టిమమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ద పంప్ నీడ్స్ టు బి ఆపరేటెడ్ ఎట్ ది డిజైన్ స్పీడ్ టు అబ్టైన్ ఆపరేటింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కర్వ్స్ ద పంప్ ఈజ్ రన్ ద డిజైన్ స్పీడ్ అండ్ ద డిశ్చార్జ్ ఈజ్ వేరీడ్ ఓకేనా? ఈ ఆపరేటింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కర్వ్స్ లో ఏమవుతుంది, ఆల్ ఆఫ్ ఇస్ ద ఫిగర్. ఫస్ట్ ఫిగర్ చూడండి, డిశ్చార్జ్ వర్సెస్ మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ, పవర్, నెక్స్ట్ ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ. వీటికి ఈ కర్వ్స్ గీసినప్పుడు ఈ ఆపరేటింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కర్వ్స్ లో దీంట్లో స్పీడ్ అనేది కాన్స్టెంట్, అంటే డిజైన్ హెడ్ అనే దాన్ని కాన్స్టెంట్ గా పెడితే స్పీడ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఎలా ఉంది, హైగా ఉంది. నెక్స్ట్ ఉండకుండా అంటే డిశ్చార్జ్ పెరిగే కొద్ది ఏమవుతుంది, మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ హెడ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. నెక్స్ట్ మాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ అనేది ఒక స్టేజ్ కి వచ్చి తర్వాత అనేవి డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. అలాగే ఎఫిషియన్సీ, ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ, అలాగే షాఫ్ట్ పవర్. అంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఒక స్టేజ్ వరకు అంటే పంప్ రన్ అయ్యేటప్పుడు డిశ్చార్జ్ అనేది ఫ్లో అవుతా ఉంటది. ఆ డిశ్చార్జ్ ని మనం పెంచామనుకోండి, అంటే స్పీడ్ పెంచే కొంది ఏమవుతుంది, డిశ్చార్జ్ పెరగద్ది. అలాగే డిశ్చార్జ్ ని పెరిగే కొంది మనకేమవుతున్నాయంటే మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ పవర్ అండ్
ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ కూడా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. అంటే డిశ్చార్జ్‌తో కూడా డిక్రీజ్ అయిపోతున్నాయి. డిశ్చార్జ్ పెరిగే కొద్దీ ఇయన్నీ డిక్రీజ్ అవుతా వచ్చేస్తున్నాయి కర్వ్స్ అనేవి. ఈటిల్ని ఏమంటారంటే ఆపరేటింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కర్వ్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఇవి కాన్స్టెంట్, ఎఫిషియన్సీ అండ్ మజిల్ కర్వ్స్. ఓకేనా? ఈ ఒక్కసారి ఎగ్జామ్‌లో అడుగున్నాడమ్మా ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కర్వ్స్ అండ్ టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కర్వ్స్ అండ్ నీట్ స్కెచెస్ అని. ఓకేనా? ఈ 4 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కర్వ్స్ అండ్ ఈ 4టికి డయాగ్రామ్స్. ఓకేనా? ద కాన్స్టెంట్ ఎఫిషియన్సీ కర్వ్స్ ఆల్సో ఐసో ఎఫిషియన్సీ కర్వ్స్ డిపిక్ట్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఎ పంప్ ఓవర్ ఇట్స్ ఎంటైర్ రేంజ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. Those curves are obtained from the main characteristics curves as follows. The ఫర్ ది గివెన్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ వాల్యూస్ డిశ్చార్జ్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ ది ఫిగర్. ఓకేనా? ఈ ఫిగర్ లో మనకు ఈ కాన్స్టెంట్ ఎఫిషియన్సీ కర్వ్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? హెడ్ వర్సెస్ డిశ్చార్జ్ ఇది. హెడ్ వర్సెస్ డిశ్చార్జ్. ఈ హెడ్ వర్సెస్ డిశ్చార్జ్ గీసినప్పుడు లైన్ ఆఫ్ మాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ అంటే ఒక మాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ లైన్ డ్రా చేసి, ఓకేనా? అది ఎప్పుడు డ్రా చేస్తారు? మనకు వచ్చేసి కాన్స్టెంట్ ఎఫిషియన్సీ లైన్స్ వచ్చినప్పుడు. అంటే ఒక స్పీడ్ అనేది 400 ఆర్‌పిఎం లో ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఎలా ఉంటుంది? నెక్స్ట్ 500 ఆర్‌పిఎంలో దానికి ఎఫిషియన్సీ ఎలా ఉంటుంది? నెక్స్ట్ 600 ఆర్‌పిఎంలో దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఎలా ఉంటుంది? నెక్స్ట్ 700 ఆర్‌పిఎంలో దాని ఎఫిషియన్సీ అనేది ఎలా ఉంటుంది? ఇవి ఈ కాన్స్టెంట్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ మజిల్ కర్వ్స్. ఓకేనా? ఈటిలో వచ్చేసి మనకేం చేస్తున్నాము ఓన్లీ 2 రెడ్ లైన్స్ అన్నీ ఏంటి? కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ కర్వ్స్ అన్నమాట. ఆ రెడ్‌గా ఉండే లైన్స్ అన్నీ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ కర్వ్స్. కర్వ్డ్ లైన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. 50% ఎఫిషియన్సీ, 60% ఎఫిషియన్సీ, 70% ఎఫిషియన్సీ, 80% ఎఫిషియన్సీ. అంటే మనకేమవుతుంది ఇక్కడ? ఈ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది తగ్గే కొంది. అంటే ఎఫిషియన్సీ తగ్గే కొంది టు రీచ్ టు ది డిశ్చార్జ్ అండ్ హెడ్. అంటే ఆ కర్వ్ ఎలా అవుతుంది? నియర్ టు ది అంటే ఆహ్, ఆ డిశ్చార్జ్ అండ్ హెడ్ అంటే హెడ్‌కి, డిశ్చార్జ్‌కి నియర్‌గా వచ్చేస్తుందంట. అంటే ఎఫిషియన్సీ తగ్గే కొంది. అంటే హెడ్ అండ్ డిశ్చార్జ్ అనేవి ఒకే లెవెల్‌లో అంటే హెడ్ పెరిగే కొంది డిశ్చార్జ్ పెరగడం, హెడ్ తగ్గే కొంది డిశ్చార్జ్ తగ్గడం. ఆ విధంగా కర్వ్స్ అనేవి ఫ్లాట్ అవుతూ వచ్చేస్తున్నాయి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇవి కాన్స్టెంట్ హెడ్ అండ్ కాన్స్టెంట్ డిశ్చార్జ్ కర్వ్స్. ఈ కాన్స్టెంట్ హెడ్ అండ్ కాన్స్టెంట్ డిశ్చార్జ్ కర్వ్స్ యాస్ షోన్ ఇన్ ది ఫిగర్. ఫస్ట్ డిశ్చార్జ్ వర్సెస్ స్పీడు. నెక్స్ట్ హెడ్ వర్సెస్ స్పీడు. ఈ డిశ్చార్జ్ వర్సెస్ స్పీడ్‌లో ఏమవుతుంది? ఒక లీనియర్ లైన్. ఓకే. డిశ్చార్జ్ వర్సెస్ హెడ్‌లో ఒక లీనియర్ లైన్. అంటే ఏమవుతుంది? ద డిశ్చార్జ్ ఇంక్రీజ్డ్ ద డిశ్చార్జ్ ఈస్ డైరెక్ట్‌లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది స్పీడ్ అన్నమాట. అంటే డిశ్చార్జ్ పెరిగితే స్పీడ్ పెరుగుద్ది. డిశ్చార్జ్ తగ్గితే స్పీడ్ తగ్గుద్ది. అట్లాగే మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ వర్సెస్ స్పీడ్‌లో ఏమవుతుంది? ఈ మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ప్లస్ స్పీడ్ అనేది ఒక సర్టెన్ స్టేజ్ వరకు లీనియర్‌గా ఉంటాయి. అంటే ద మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ది స్పీడు. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఈ స్పీడ్ పెరిగే కొంది ఈ మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. అంటే స్పీడ్ పెరక్కపోయినా సర్టెన్ స్టేజ్‌లో అంటే ఒక కాన్స్టెంట్ స్పీడ్‌లో ఈ మానోమెట్రిక్ ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. అంటే ఒక వర్టికల్ లైన్ లాగా ఫార్మ్ అయిపోతుంది. ఈటిల్ని ఏమంటారంటే కాన్స్టెంట్ హెడ్ అండ్ కాన్స్టెంట్ డిశ్చార్జ్ కర్వ్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ నెట్ పాజిటివ్ సెక్షన్ హెడ్. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అమ్మా. నెట్ పాజిటివ్ సెక్షన్ హెడ్ అనేది. ఓకేనా? దీనికి ఒక ఫిగర్ ఉంటది. ఇది ఫిగర్. నెట్ పాజిటివ్ సెక్షన్ హెడ్‌కి. ఈ ఫిగర్‌లో మనం ఫస్ట్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ ఉంది చూడండి. అలాగే యాస్ ఇట్ ఈస్‌గా దీన్ని సెంట్రిఫ్యూగల్ పంపే అంటాం మనము. ఇక్కడొచ్చేసి ఏముండయి అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ హెడ్ ఉంది. వాక్యూమ్ తర్వాత వచ్చేసి ఇది అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అంటే పిఏ వచ్చేసి అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషరు. నెక్స్ట్ సంపు P1/W, హెచ్ఎఫ్ఎస్, నెక్స్ట్ విఎస్ స్క్వేర్ బై జీ 2 విఎస్ స్క్వేర్ బై 2జీ. నెక్స్ట్ విఎస్ అంటే సక్షన్ యొక్క వెలాసిటీ. ఓకేనా? పిఏ/డబ్ల్యూ ప్రెషర్ హెడ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వి స్క్వేర్ బై 2జీ వెలాసిటీ హెడ్. నెక్స్ట్ హెచ్ఎఫ్ఎస్ డేటమ్ హెడ్. ఇలాగా హెచ్ఎస్ అంటే సక్షన్ హెడ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెలివరీ హెడ్. ఇవి వచ్చేసి మేము ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్‌లో. ఇప్పుడు దీంట్లో నెట్ పాజిటివ్ సెక్షన్ హెడ్‌లో చూద్దాం. ఓకేనా? ఈ నెట్ పాజిటివ్ సెక్షన్ హెడ్‌లో హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ టు వర్టికల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది సెంట్రల్ లైన్ టు ది పంపు. అంటే హెచ్ఎస్ అంటే ఏంది? వర్టికల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది సెంట్రల్ లైన్. పంపు యొక్క సెంట్రల్ లైన్ దగ్గర నుంచి సెంట్రల్ లైన్. ఓకే. ఓకే. ఇది హెచ్ఎస్ అంటే ఇది సంపు. ఈ సంపు పైన ఉండే లైన్ దగ్గర నుంచి ఈ పంపు యొక్క సెంట్రల్ లైన్ దగ్గరకు ఉండే డిస్టెన్స్‌ని ఏమన్నాడు? హెచ్ఎస్ అన్నాడు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ విఎస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఇన్ ది సక్షన్ పైప్. విఎస్ అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఇన్ ది సక్షన్ పైప్. సక్షన్ పైప్‌లో ఒక లిక్విడ్ అంటే ఒక దాంట్లో ఉన్న యొక్క ఫ్లూయిడ్ యొక్క వెలాసిటీ.
ఓకే. ద వెలాసిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఇన్ ది సక్షన్ పైప్. అంటే సక్షన్ పైప్‌లో వెలాసిటీ ఆ ఫ్లూయిడ్ యొక్క వెలాసిటీని ఏమంటారంటే వీఎస్ అంటాము. హెచ్ఎఫ్ఎస్ లాసెస్ ఇన్ ది సక్షన్ పైప్ అప్ టు ది పంప్ ఇన్‌లెట్. ఓకే. లాసెస్ హెచ్ఎఫ్ఎస్. P1 equal to absolute static pressure at the pump at inlet. PI equal to absolute atmospheric pressure. Absolute atmospheric pressure. PV equal to vapor pressure of the liquid per a given temperature. Vapor pressure of the liquid per a given temperature. Now the pump will work without cavitation if PA1 is the greater than the PV by an amount of equal that the required by the liquid per the increase in the velocity head when entering the impeller. Then the amount is denoted by HSV, we can be written as. ఓకేనా ఇది దీని వచ్చేసి నెట్ పాజిటివ్ సెక్షన్ హెడ్ అంటాం మనము. ఓకే. దీని యొక్క ఈక్వేషన్ ఎలా డెరైవ్ చేస్తాం చూడండి. P1/W ఈక్వల్ టు PV/W ప్లస్ హెచ్ఎస్వి. P1/W అంటే ప్రెజర్ హెడ్. దీన్ని వచ్చేసి PV/W ప్లస్ హెచ్ఎస్వి అని నోట్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ P1/W ఈక్వల్ టు PA/W మైనస్ హెచ్ఎస్ ప్లస్ హెచ్ఎఫ్ఎస్ ప్లస్ VS²/2G. నెక్స్ట్ అక్కడ ఉండే అన్ని యాడ్ చేసుకుంటాడు వాడు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంది ఈ రెండు ఈక్వేషన్ ని ఈక్వల్ చేసినప్పుడు HSV equal to PA/W minus HS plus HFS plus VS²/2G minus PV/W. In this equation, HSV equal to HA minus HS HV. Okay, now therefore HA equal to PA/W, HV equal to PV/W. And therefore total head, and the total suction head HS equal to HS plus HFS plus VS²/2G. ఇది వచ్చేసింది టోటల్ head HS. Okay na. Next, the value of HSV is frequently is called net positive section head. అంటే ఇక్కడ HS equal to the net positive section head. This is the equation, net positive section head equation. In this equation by using of a to derive the small problems and to explain the small problems. Okay na. Next, the net positive section head may be defined as the difference between the net inlet head and the head corresponding to the vapor pressure of the liquid. The net positive section head may be defined as the net head that is required to make the liquid flow through the suction pipe from the sump to the impeller. ఓకే. డెఫినేషన్ రాసి తర్వాత డెరివేషన్ అనే దాన్ని డెరైవ్ చేస్తారమ్మా. ఆ డయాగ్రామ్ అనేది మీకు అర్థమయ్యేదానికి అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెలాసిటీ, ఇవన్నీ టర్మ్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయో మనం చూసుకోవడానికి సక్షన్ పైపు అండ్ డెలివరీ పైపు, పంపు, నెక్స్ట్ దాని యొక్క హైట్ హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ నుంచి నెక్స్ట్ సంప్ యొక్క పైప్ ప్లేస్ నుంచి ద సెంట్రల్ లైన్ ఆఫ్ ది పంప్ వరకు ఉండే ప్లేస్ ని ఇలాగా. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దాంట్లో ఉండే టర్మ్స్ అనేవి డయాగ్రామ్ లో చూపించి తర్వాత డెరైవ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ క్యావిటేషన్. ఈ క్యావిటేషన్ అనేది ఒక స్మాల్ డెఫినేషన్ అన్నమాట. దీన్ని వచ్చేసి షార్ట్ ఆన్సర్లు అడతారు మీకు. ఈ క్యావిటేషన్ అనేది సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్ లో వస్తుంది. ఈ క్యావిటేషన్ బీయింగ్స్ అపియర్ ఏ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ వెన్ ద ప్రెజర్ at the suction falls below the vapor pressure to the liquid. The intensity of cavitation increases with the decrease the value of NPSH. అంటే చూడండి, ఈ క్యావిటేషన్ అనే దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే సడన్ డ్రాప్ ఇన్ ఎఫిషియన్సీ, అంటే ఎఫిషియన్సీ అనేది సడన్ గా డ్రాప్ అయిపోద్ది. ఎందుకని ఈ క్యావిటేషన్ అనేది సక్షన్ పైప్ లో వస్తుందమ్మా. అంటే సక్షన్ పైప్ లో స్మాల్ ఎయిర్ బబుల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఆ స్మాల్ ఎయిర్ బబుల్స్ ఫామ్ అయ్యి మనకు పైప్ కతుక్కుపోయి ఉంటాయి అవి. అంటే వేపర్ ప్రెజర్ అనేది అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ కన్నా బిలోగా ఉంటది అక్కడ. అందువల్ల ఏమవుతాయి స్మాల్ బబుల్స్ గా ఫామ్ అయ్యి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఆ స్మాల్ బబుల్స్ అనేవి ఒక్కసారిగా ప్రెజర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు పగిలిపోతాయి. అలా పగిలినప్పుడు పైప్ అనేది సక్షన్ పైప్ అనేది డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి అవి ఫామ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి మనం ఈ క్యావిటేషన్స్ అనేవి. ఓకేనా. ద క్యావిటేషన్స్ ఇన్ ది పంప్ కెన్ బి నోటెడ్ ద సడన్ డ్రాప్ ఇన్ ది ఎఫిషియన్సీ అండ్ హెడ్ and power requirement. The cavitation imposes limitations on the flow rate and speed of the rotating pump. Okay na. Since the speed of the rotating and flow rate of discharge increases, the velocity of flow liquid at the inlet decreases to the absolute pressure to reduce the which facilities cavitation. అంటే చూడండి, ఈ క్యావిటేషన్ మీన్స్ ఏంది, మనకు సక్షన్ పైప్ ఒకటి డెలివరీ పైప్ ఒకటి 2 పైప్స్ ఉంటాయి. ఈ సక్షన్ పైప్ అనేది ఎప్పుడు మనం వాటర్ లో ఉంటది కాబట్టి, అంటే సంపులో ఉంటది కాబట్టి దాని మీద మీకు ఎక్కడైనా పైప్ లో చూసుంటారు స్మాల్ బబుల్స్ అనేవి పైప్ కు అతుక్కొని ఉంటాయి. వాటిల్ని క్యావిటేషన్స్ అంటారు. ఈ క్యావిటేషన్ వల్ల
ఆ ఇన్లెట్ పైప్ యొక్క ఏరియా అనేది కూడా డిక్రీజ్ అయిపోద్ది. అంటే క్యావిటేషన్స్ ఫామ్ అయిపోయినప్పుడు దాని ఏరియా అనేది కొంచెం డిక్రీజ్ అవుద్ది. ఈ ఏరియా అనేది డిక్రీజ్ అయినప్పుడు వాటర్ సంపలో నుంచి వచ్చే వాటర్ అనేవి తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఆ వాటర్ యొక్క వెలాసిటీ కూడా కొంచెం తగ్గచ్చు. అంటే దాని యొక్క ఫోర్స్ అంటే క్యావిటేషన్ యొక్క క్యావిటేషన్ ఏం చేస్తుంది టు రెసిస్టెంట్ ఫోర్స్ అంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ డెవలప్ చేయడం వల్ల ఈ వాటర్ ఫ్లోని ఏం చేస్తాయి కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాయి. అందువల్ల ఫ్లో అనేది తగ్గద్ది, హెడ్ అనేది తగ్గద్ది, అన్ని కొంచెం డిక్రీజ్ ఎఫిషియన్సీ హెడ్ అండ్ ఫ్లో అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ క్యావిటేషన్ ఫామ్ అవడం వల్ల. కాబట్టి క్యావిటేషన్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వకుండా చూసుకుంటా ఉంటారు. ఈ క్యావిటేషన్స్ అంటే ఏంది, స్మాల్ వేపర్ బబుల్స్ టు ఫామ్ ఇన్ ది సక్షన్ పైప్స్ అన్నమాట. అంటే సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే. నెక్స్ట్ ఈ క్యావిటేషన్స్ అని ఒక థామస్ అనే ఒక సైంటిస్ట్ ఉన్నాడు. దాన్ని థామస్ క్యావిటేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు. ఓకేనా. ఈ థామస్ క్యావిటేషన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఒక ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేశాడు. ఆ ఈక్వేషన్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఈక్వల్ టు హెచ్ఏ మైనస్ హెచ్ఎఫ్ మైనస్ హెచ్వి డివైడెడ్ బై హెచ్ మ్యానో. దీన్ని హెచ్ఎస్వి డివైడెడ్ బై హెచ్ మ్యానో అని కూడా అంటారు. ఈ ఈక్వేషన్ అనేది క్యావిటేషన్ థామస్ క్యావిటేషన్ ఫ్యాక్టర్ అని అడిగితే 2 మార్క్స్ లో ఈ ఈక్వేషన్ ని రాసి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు, హెచ్ఏ అంటే ఏంది, హెచ్వి అంటే ఏంది, హెచ్ఎస్ అంటే ఏంది, హెచ్ఎస్వి అంటే ఏంది, హెచ్ మ్యానో అంటే ఏంది అనేది చెప్పి నోట్ చేసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఓకే. హెచ్ఏ ఈక్వల్ టు ఏంది, atmospheric pressure expressed in the meters of water head. Next HV equal to vapor pressure expressed in the meter of water head. Next HS equal to total suction head. Okay, that equal to HS plus HFS plus VS square by 2G. Next HSV equal to net positive suction head. Okay, H mano equal to manometric head. This is the terms of the Thomas cavitation factor. Ante Thomas cavitation factor sigma equal to HA HS minus HV by H mano. Okay na. ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం ఈ టర్మ్స్ అన్నిటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నోట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే థామస్ క్యావిటేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు. ఓకేనా. ఇన్ దిస్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్ ద క్యావిటేషన్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. అంటే క్యావిటేషన్ డెఫినేషన్ అండ్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి థామస్ క్యావిటేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ మల్టీస్టేజ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్. ఈ మల్టీస్టేజ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్ మీద స్మాల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ దిస్ వీడియో. ఓకేనా. అంటే మల్టీస్టేజ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ అంటే ఏంది, ఆ మల్టీస్టేజ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంపు యొక్క టైప్స్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ క్యావిటేషన్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి థామస్ క్యావిటేషన్ ఫ్యాక్టర్. ఓకేనా. ఇంకొకటి ఏంది నెట్ పాజిటివ్ సెక్షన్ హెడ్. ఓకే. టుడే క్లాస్ ఈజ్ క్లోజ్డ్.